नागार्जुन से जो हर पट्टनायक प्रथम आसिले आमर से टे बहुत भाव अच्छे आम कहल ना ना ये गोटे आजिका पिला ता सागर कौन मुझे एक्टिंग करा प्रथम गली मना करदेली से आसी अन्नपूर्णा ऑफिस घर रोते मेस खाऊला ना ना मुझे सागर से गोटा जूनियर आर्टिस्ट कालिका पिला मुझे जी हिरोइन करने ना मुझे करी तार बहुत बुझासुझा आमर रपर जा बोलिक जड़े थे बहुत बुझासुझा कलापर जागो पिलाटे मो सागर ठीक ये कला मुझे भावुली बहुत बहिरे आम मंचर कर सहित अभिनय केवे करेनि फिल्म मंचर आम बहुत अभिनय कर चা বিকুଛନ୍ତି অভিনেত্রী সাগর বালা শেষ শ্রাবণ মন আকাশে করেছেন চমৎকার অভিনয় তিনি দশন্ধি ধরি অন্নপূর্ণা থিয়েটর সহ জড়িত ଥିଲେ বাসন্তী অপাঙ্ক প্রতি সরকারଙ୍କ দৃষ্টি পড়িব কেবে মন আকাশ শেষ শ্রাবণ ও সময় বড় বলবান ভଳି সুপর ডুপর হিট চলচ্চিত্ରରେ পার্শ্ব অভিনেত্রী ভাবে অভিনয় করে একদা চর্চিত চেহারা পালটিଥିଲେ সাগর বালা পট্টনায়ক কেবল চলচ্চিত্র নুহে অনেক নাটক এবং থিয়েটରରେ ମଧ୍ୟ চমৎকার অভিনয় করে নিজের প্রতিভার পরিচয় ଦେଇଥିଲେ সহ অভিনেত্রী ভাবে অনেক চলচ্চিত্ରରେ অভিনয় করে प्रशंसा साउंटिबा सहित एकाधिक कालजयी नाटक दमदार अभिनय करथिले एबे किंतु बयसर अपराह्न से निज परिवार पई दानागंडे जोगाड़ करने चा बिकुछंती बासंती अपा भावे जगतसिंहपुर ब्लॉक अला पंचायत रे बेस परिचित नाटी हेउछि सागर बाला 1965 मसिहारु सागर बाला कटकर अन्नपूर्णा थिएटर सह सामिल होई बहु नाटक रे मुख्य नायिका भाबरे निखुण अभिनय करथिले पिला बेलरु ही से अभिनय प्रति आकर्षित होइथिले स्कूल सह गाँर आखपाखरे अनुष्ठित ड्रामा रे से कलाप्रेमी दर्शकों को बांधि रखुथिले थरे अन्नपूर्णा थिएटर को बुलिबाकू जाई परवर्ती समय अनुष्ठान सह जोड़ी होई जाइथिले तांकर प्रथम नाटक थिला भानुमतीर खेल मुख्य नायिका भाबे अभिनय करी सेतबेले प्रशंसा साउंटिथिले परे दूरदर्शन और कटक आकाशवाणी रे नियमित कलाकार भाबे सक्रिय थिले बहु टीवी सीरियल रे मध्य तांकू देखिबाकू मिलिथिला से समय आकाशवाणी रु मात्र 15 टंका पारिश्रमिक मिलुथिला सेहीपरि अन्नपूर्णा थिएटर रे काम करिबा भितरे 8 अणा पैसा केवल जलखिया बाबद खर्च को दिया जाउथिला मेस रे 3 ओळी खाइबा मिलुथिबारु उक्त 8 अणा पैसा को संचय करुथिले से अनेक समय बाहर को जाई अभिनय करुथिले सागर बाला पर तांको ओडिया चलचित्र रे अभिनयर सुजोग मिलिथिला आरंभरु पछकु न चाहि जिद रे थिबा सागर बाला मन आकाश शेष श्रावण समय बड़ बलवान अभिनेत्री आदि ओडिया चलचित्र रे पार्श्व कलाकार भाबे उच्चकोटीर अभिनय प्रदर्शन करी सुनाम अर्जन करथिले मो ना सागर बाला पट्टनायक मते समस्त चिन्हती बासंती बोली केमनी कोन कलाकार केमनी कोन गले 1965 मसिया रे अन्नपूर्णा थिएटर बी ग्रुप रे जाइकरी काम करूँ ये पर्यंत कम करूँ जे भांगीगला जिते बड़े अन्नपूर्णा थिएटर तापर आम घर को पलि आस को पिक्चर कर शेष श्रावण मन आकाश अभिनेत्री समय बड़ बलवान आउ कौन मन पड़े सेतल केमदी थिला फिल्म केमदी कोन लोकों प्रिय थिला एबे केमदी कोन अछि टी सेतबे आम बहुत भले थिलु पैसा कम थिला बहुत पैसा कम आम पाउथिलु अन्नपूर्णा थिएटर रे 8 अणा पैसा जलखिया पैसा पाउथिलु मेस रे खाउथिलु दी बेला किंतु से समयटा बहुत भल थिला सेतबेले लोक मानकर केमदी कोन आचरण थिला आपन पाखे एबे केमदी कोन भल बहुत सम्मान लोक माने दउथिले हमकु लोक माने आसुथिले थिएटर देखिबा पई आम ना रे टिकट बिक्री होउथिला डबल शो भी होउथिला थिएटर रो वर्तमान ए सब नाही सेतबेले कलाकार को देखिया पे लोकों को लाइन धाड़ी थाए लाइन धाड़ी करथिला जेतले सिनेमा जाउथलु सेतबेले तो ऑटो फोटो नथिला रिक्शा धीरे लुगा गुड़िया होतला कि हम देखिबेनी आज्ञा हम जाउथलु एबे कलाकार रो वर्तमान चाहा दुकान में ओटे करछन केमदी दुर्भाग्यजनक कोन घर को पळि आसिली मो घर को आसिला पर 1999 मसिया बात्या पर घर को आसिली घरे मोर पुओ बहु दी नातुणी अछंती 2018 मसिया डिसेम्बर 12 तारिख रे मो पुओ से टाटा टी कंपनी रे काम करथिला भुवनेश्वर रे आसुथिला गोटे एक्सीडेंट हैला अर्थगां पाखरे बंचिला किंतु ता मेमोरी किछि काम करू कौन करी चार दुकान कलाकार भत्ता पाउछंती हाँ कलाकार पाउछ 2000 टका पाउछ केमदी कोन भविष्य रे केमदी ए लाइन के आसले केमदी कोन थिला आसले पिला दिनो स्कूल रे पाठ पढ़ला बेले ड्रामा फामा करथिली गीत गीत गाउथिली मोर टिके कला प्रति बहुत आग्रह थिला कटक जाए अन्नपूर्णा थिएटर रही बाबू थे सामुल सब बाबी प्रियनाथ मिश्र प्रियना माधवानंद कर मुझे
କାମ ଶିଖିଛି। ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଥିଲେ ଆପଣ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ କେମିତି କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି କେତେ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବି ଏ ବାସନ୍ତୀ ଆସୁଛି, ବାସନ୍ତୀ ଅପା ଆସୁଛି, କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାହା ଦୋକାନ କରିକି ବସିଲେ? ପରିବାର ଚଳେଇବା, ପୁଅ ଘରେ ବସି ରହିଲା, କିଛି କାମ କଲେନି, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍, ଚଳିବୁ କେମିତି? 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆମେ, 25 କିଲୋ ଆମେ ପରିବାର ପାଉଛୁ, 25 କିଲୋ। ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ଏଇଠି ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ 2023 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ହଁ, ଘରେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରୁ ପାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ପାଇଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆର୍ତ ରାଉତରାୟ ଆର ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ କଳାକାର କ'ଣ ଏମିତି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। କହିବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଜଣେ ଦେବେ? ଆମରି ସମସାମୟିକ କଳାକାର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମରେ ଅଛି। ସେ କେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ରଘୁନାଥପୁର ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି ତାକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ କରିବେ ଏଇ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି 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 ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। କହିଲି ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବି ହେଲାନି, ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ବି ଶୁଣିଲାନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅ କ'ଣ? ତାର ଟିକେ ଅଛି। ଏଇଟା ସରକାର ରାସ୍ତା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ସରକାର ରାସ୍ତା ହଁ, ସରକାର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କରିବୁ ବୋଲିକରି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଝାମେଲା ହେଲା। ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ, ଆମେ 4 ଭଉଣୀ, କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭାବୁଛି ସରକାର ଆସିଲେଣି, ଆମେ କରିବୁ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ। ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯାଇଥିବେ ହଁ, ଘରକୁ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସାହି ଭିତରୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ରାସ୍ତା ହଁ, ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ। ଘର ତ ଦେଖିଥିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆପଣ କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଲୋକମାନେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବହୁତ। ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଏତେ ଇଏ ହେଉଛି, ମୋତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ଏ ଯେଉଁ ବହୁ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ଏବେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଦେଖି କାଉ ଆ ଆ ଖା। ମୁଁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟାକୁ କହିପାରିଲିନି, ଠିକ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କହିପାରିଲିନି। 3-4 ଥର କରିବା ପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରିକିରି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, ତାପରେ ଆସିକିରି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନିତେଇଦା, ମୁଁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିପାରିବି, ଠିକ୍ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 1 ଶଟ୍ ଓକେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାର? ମସିହା 72-23। କ'ଣ ବହି ନା କ'ଣ ଥିଲା? ବଇନା ମନ ଆକାଶ। ମନା ଆକାଶ। ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କହିପାରୁନଥିଲେ? କହିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା କହିପାରୁନଥିଲି। ଖାଲି କାଉ ଆ ଆ ଖା। ଭାତ ଥାଳିଟା ନେଇକିରି କଚାଡ଼ି ଦେବେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକିବେ, ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିବେ, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଉ ଆ ଆ ନେ ଖା। ହରପନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ହରପଲ୍ଲୀ ସହିତ ବହୁତ ପିକ୍ଚର, ଏଇ ନାଗାର୍ଜୁନ କରିଥିଲି ମୁଁ। ନାଗାର୍ଜୁନରେ ସେ ମୋ ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ
ମୁଁ ହେଇଥିଲି ନାଗାବଳୀ। କ'ଣ ଜାଣିବି କହୁଛି। କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ହୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିନୟ? ନାଗାବଳୀ ନାଗାର୍ଜୁନ ବହି ସୋମନାଥ ପାଳଙ୍କର ଲେଖା। ସେ ପ୍ରଥମ ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ୍ କରୁଥିଲି ନାଗାର୍ଜୁନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଭାଉ ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ନା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜିକା ପିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି, ମନା କରିଦେଲି। ସେ ସେଇଠି ଆସି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଫିସ୍ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ମେସ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ନା ନା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କାଲିକା ପିଲା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ? ନା ମୁଁ କରିବିନି। ତାର ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା, ଆମର ରପରଜା ବୋଲିକରି ଜଣେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଇଏ କଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ତାକୁ ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ବହିରେ ଆମେ ମଞ୍ଚରେ କରିଛୁ, ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କେବେ କରେନି ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ। ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, ଆମର ହରିଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ନାଗାର୍ଜୁନ ବହିରେ। ସେ ବହିଟା ବି ବହୁତ ସୁପର ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦଶହରାରେ ଡବଲ ଶୋ ବି କରୁଥିଲୁ। କେମିତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ସରିବ, ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ଏତେ ଫିଲ୍ମ ଇଏକୁ। ସେ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆମ ନାଁରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ, 7ଟା ବେଳେ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଯାଇକରି ଟିକେଟ୍ କେତେ ପଇସା ଥିଲା ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ କେତେ ପଇସା ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଟିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ତ ଟଙ୍କେ 1.5 ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କେ ଅଣାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେତେବେଳେ ଆସିବ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେହି ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମେ ସାରିଦେବୁ। ପ୍ରଭାତ ସିନେମାରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଡେରି କର, ଆମେ ଆଜି ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଡେରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁ ସେ ସମୟ। ଆପଣ କଟକରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ରୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଥିଲି, ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ସେତେ ଯେଉଁ କଟକରେ ଥିଲେ, ଯେବେ ଆପଣ ଗାଁକୁ କାମ ପଡ଼େ ଆସନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ନୂଆ ପୋଲରେ ସେକପାନାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ, ହଁ ସେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭାରି କରନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ, ହଁ ଆଉ ମୋତେ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାବିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟଟାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନି। ସେତେବେଳେ ସିନେମାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଏବେ ଚାହା ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ତି ବା ଏମିତି ଚା ଦୋକାନ ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, ଇଏ ଅଛ, ବସୁଛୁ ଦୀପତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ବାସ୍ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କହିବେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ? କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆମ ସମୟ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ତ ଭୋଗ କରିଗଲୁ। ଟିକେ ଯଦି ସରକାର କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କରନ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଖାଲି ଏକା ମୁଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର। ଏ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପେନସନ୍, 2000 ଟଙ୍କାରେ ସଂସାର ଚଳେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ କଳାକାର କିଏ ଚାହା ଦୋକାନ, କିଏ ଚାଉମିନ ଦୋକାନ, କିଏ ପରିବା ଦୋକାନରେ, ଏମିତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଶେଷ ସମୟକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର, କେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଖ୍ୟାତନାମା ସିନେ ଅଭିନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିତାଇ ପାଲିତଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ସାଗରବାଳା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାମା, ନାଟକ ଆଦି ଚାହିଦା କମିବା ପରେ ସାଗରବାଳା ଘରକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ବି ପାରିଶ୍ରମିକ 200ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଳା ଜଗତରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। 1982 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗରବାଳା ଅଳା ପଞ୍ଚାୟତ ମକରପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାପଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି।
ରହୁଛନ୍ତି। 4 ଭଉଣୀ 3 ଭଉଣୀ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଘରେ ସାଗରବାଳା ନିଜ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଓ ବୋହୂ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସାଗରବାଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବାରୁ 2019 ମସିହାରୁ ଗାଁର ରାଉତ ଛକରେ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚା ଦୋକାନରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ସାଗରବାଳା ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଁରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ନିଖୁଣ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। କଳା ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ସାଗରବାଳା ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ହାର ନ ମାନି ଜୀବନ ଚଲାପଥରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।